제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리네 주를 봅니다 끝없는 사랑 날 회복시키네 주 앞에 나와 주 앞에 나와 제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리네 주를 봅니다 끝없는 사랑 날 회복시키네 이제 눈 들어 주 보네 그 능력 날 새롭게 주님의 사랑 날 만지시니 내 모든 두려움 사라지네 폭풍 속에도 주 붙들고 믿음으로 주와 걷네 갈보리 언덕 넘어 그 어느 날 주 안에 온전케 되리 Here I am, oh God I bring this sacrifice my open heart I offer up my life I look to you, Lord Your love that never ends restores me up. So I lift up, so I lift my life to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord. And by faith, I will walk on, Lord. Then I see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. 다 같이 예배 시작하면서 주님께 기도드렸으면 좋겠습니다. 주님, 저희가 정말 그 부족하고 주님 그 연약한 마음 가운데에서도 주님 이곳에 나와왔습니다. 주님, 그러나 주님께서 우리를 불러주시고 주님이 우리를 자녀라 하셨기 때문에 주님, 우리가 다시 한번 죄에서 승리하고 주님 안에서 온전한 주님 참 자유와 참 평안을 얻을 수 있을 것을 주님 우리가 굳게 믿습니다. 주님, 우리 정말 우리 예배 가운데 주님 우리들이 정말 주님 안에서 죄에서 승리하고 주님께 다시 나아갈 수 있다는 주님 그런 믿음으로 우리가 살아갈 수 있게 해달라고 다 같이 기도드리시겠습니다.
사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 God of love God of love and kindness Your grace in me You cover me with peace in your loving embrace. I want no but you, light of truth and love, shining in me. You cover me with peace in your loving embrace. Your love is all I see. At the place where you call, I worship you, Lord. Wherever I am, I give you my praise. At the place where you call, I worship you, Lord. Wherever I am, oh Lord, I want. At the place where you call, at the place where you call, I worship you, Lord. Wherever I am, I give you my praise. At the place where you call, I worship you, Lord. Wherever I am, oh Lord, I worship you. Everywhere I go, everywhere I go, I praise you. Everything I do, I lift up our life to you. I worship you. Everywhere I go, everywhere I go, I praise you. Everything I do, I lift up my life to you. I worship you. At the place where you call, I worship you, Lord. Wherever I am, I give you my praise. At the place where you call, I worship you, Lord. Wherever I am, oh Lord, I worship you. Amen. 고난 중에 주 음성 들을 수 없다 해도 참된 진리 되신 주 나는 붙드네. 폭풍이 몰려와도 험한 길을 간대도
믿음의 두 손 들고 주실래. 내게 행하신 그 놀라운 일, 생명 주신 주를 기억하네. 그 사랑이 내려와 날 자유케 하셨네. 영원히 나는 주님의 것, 산과 골짜기에서 내 영혼 노래하네. 영원히 나는 주님의 것. If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. If the storms of life they come and the road ahead gets steep, I will lift these hands in praise. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. Love came down. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains high or valley low, I sing out, remind my soul, I am yours. I am forever yours.
같이 사도신경 낭독함으로 신앙 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 주님, 정말 감사합니다. 우리를 너무나도 사랑하셔서 친히 십자가 지시고 귀하신 보혈을 흘려주셔서 그 피값으로 저희를 하나님의 자녀 삼아주심에 정말 감사드립니다. 그 보혈의 능력을 저희가 힘입고 담력을 얻어서 오늘도 주님의 보좌 앞에 모여 찬양하고 예배하고 주님의 말씀을 듣고자 나왔습니다. 이 시간 다른 그 무엇도 아닌 오직 주님의 얼굴을 구하오니 저희 한 사람 한 사람을 만나주시고 주님의 사랑으로 저희를 가득 채워주시옵소서. 우리 속에 여전히 미움, 시기, 질투, 교만함, 음란함 등의 지체의 쓴뿌리들, 그리고 깊은 상처들과 외로움 등의 연약함들이 가득합니다. 오직 예수 그리스도의 보혈로 그 모든 것들을 깨끗하게 씻어주시고 예수 그리스도의 권능 있는 이름으로 물리쳐주시고 강력한 성령의 불로 소멸하여 주시옵소서. 우리에게 새 영과 새 마음을 가득 부어주시옵소서. 또한 이 시간 신상주 목사님의 입을 통하여 생명의 말씀, 능력의 말씀, 그리고 진리의 말씀이 우리들 가운데 선포되게 해주시옵소서. 살아있고 운동력 있는 말씀으로 우리 모두의 말과 생각과 행동과 삶의 모든 것들이 변화되길 소망합니다. 마지막으로 서울대학교회를 위해서 기도합니다. 이 교회를 주께서 세우셨으니 주께서 책임져 주시고 인도해 주시옵소서. 이 교회가 맡겨주신 바 사명을 바로 알게 해주시고 그 사명을 사랑으로 감당하여 주님을 기쁘시게 해드리는 아름다운 교회 되게 해주시옵소서. 이 어두운 마지막 때에 깨어서 주님의 뜻을 구하고 회개하고 돌이키며 빛을 발하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 예배의 처음부터 끝까지 오직 주님만 홀로 영광과 존귀를 받으시길 원하오며 이 모든 것에 사랑이 많으신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 성경 봉독하도록 하겠습니다. 사무엘상 25장 23절부터 33절 읽도록 하겠습니다. 네. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 댑니다. 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 원하건대 이 죄악을 나 곧 내게로 돌리시고 요종에게 주의 귀에 말하게 하시고 이 요종의 말에 들으소서. 오라옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치 마옵소서. 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라. 그는 미련한 자니이다. 요종은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. 내 주여 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다. 요종이 내 주께 가져온 이 예물을 내 주를 따르는 이 소년들에게 주게 하시고 주의 요종의 허물을 용서하여 주옵소서. 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우심이요 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명 싸개 속에 쌓였을 것이요 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때
내 주께서 무죄한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때 원하건대 내 주의 요종을 생각하소서 하니라. 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다. 또 내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라. 아멘. 지난 주일날 우리는 우리 조슈아김 전사님 통해서 자비의 눈이라는 제목으로 다윗이 사울을 살려주는 사무엘상 24장의 말씀을 묵상한 적이 있습니다. 오늘의 본문은 바로 그 다음 장인 사무엘상 25장 나발과 아비가일과 그리고 다윗의 이야기입니다. 이 짧지 않은 분량의 드라마틱한 이야기는 4개의 핵심 단어로 우리가 쉽게 요약하여 정리할 수 있습니다. 2절부터 13절까지는 멸시라는 단어입니다. 영어로는 contempt죠. 그리고 14절에서 31절은 중재, arbitration이죠. 그렇죠? 그리고 32절에서 35절, 그것은 용서, forgiveness라는 단어로 요약할 수 있습니다. 그리고 36절로 42절, 그것은 보응, reward라는 단어로 우리가 요약할 수 있습니다. 그 스토리를 우리가 간략히 정리해보면 유다 광야에 있었던 큰 부자였던 나발이 자신의 짐승과 소유를 지켜줬던 다윗으로부터 은혜를 입었음에도 불구하고 한 해의 가장 큰 잔칫날, 양털꽃날 다윗의 약간의 음식을 청해왔을 때 다윗을 모욕하고 멸시하는 일이 벌어집니다. 이 소식을 듣고 다윗은 격분한 나머지 부하 400명을 데리고 그 자리에서 일어나 나발과 그의 사람들 모두를 진멸하러 출발합니다. 이때 나발의 하인 중 하나가 나발의 아내인 아비가일에게 이 긴박한 상황을 알리고 아비가일은 즉시 많은 양의 먹을 것을 준비하여 다윗 일행을 만나러 떠납니다. 그리고 살기등등한 다윗을 아비가일이 만나자 아비가일은 그 앞에 엎드립니다. 그리고 모든 것이 자신의 죄와 허물 때문이고 살아계신 하나님께서 다윗이 직접 보복하는 일을 금하셨고 또 마침내 친히 하나님께서 자신의 약속대로 다윗을 이스라엘 왕으로 세우실 때 슬퍼하거나 후회할 일을 하지 말라고 탄원합니다. 그리고 놀랍게도 그 자리에서 아비가일의 그 지혜의 말, 그 용기의 말을 인하여서 다윗은 하나님의 사람으로서의 정체성을 회복하고 또 본분을 깨닫고 용서와 관용을 베풉니다. 그리고 돌아갑니다. 그 다음 날 아비가일로부터 이 모든 이야기를 들은 그 남편 나발은 충격과 낙담 끝에 몸이 마비되고 결국 열흘 동안 앓다가 죽게 됩니다. 그 후에 다윗은 아비가일에게 청혼을 하고 또 아비가일의 일을 받아들여 다윗의 아내가 됩니다. 우리가 오늘 본문을 다 읽는 다음에 2절서부터 42절까지 무려 41절이 될 텐데요. 우리가 이런 성경의 본문을 묵상할 때마다 가장 좋은 방법 중에 하나는 키워드나 키 센텐스를 찾아내는 것입니다. 우리가 어릴 때 많이 해봤죠, 그렇죠? 초등학교 때 전과책 베껴가면서 핵심 단어 막 찾아가고 그것들 제대로 안 했던 사람들이 이제 어려움을 겪는데요. 오늘의 본문인 사무엘상 25장을 이해하는 열쇠, 바로 열쇠 단어가 있다면 그것은 25절에 나오는 미련이라는 단어고요. 33절에 나오는 지혜라는 단어입니다. 본문의 25절에서 아비가일은 자기 남편 나발을 다윗에게 소개할 때, 설명할 때 미련한 자라고 묘사합니다. 그 나발이라는 단어의 뜻이 미련하다라는 뜻이에요. 참 희한하죠, 그렇죠? 그러니까 이대로 말하면 바보라고 이름을 준 거예요. 바보. 어디 구약학자는 이걸 인격 살해에 비유해서 설명을 하던데 우리도 뭐 우스갯소리로 그런 짓을 했던 것 같지만 하여튼 나발은 이름의 뜻이 미련한 자입니다. 그리고 놀랍게도 다윗이 나발을 쳐 죽이려 하는 자기를 막아서고 그 앞에 엎드려 용서를 간구하는 아비가일을 칭찬하면서 아비가일을 슬기로운 여인이라 합니다. 그리고 다른 번역에는 지혜로운 여인이라 합니다. 너무 대조적이지 않아요? 미련한 남자 나발, 그리고 지혜의 여인 아비가일.
그들의 관계가 뭐죠? 부부죠? 네, 세상은 이런 일도 있습니다. 가만히 살다 보면 이렇게 말도 안 되는, 저는 길거리 지나가면서 부부의 얼굴들을 볼 때마다 하루에도 몇 번씩 웃어요. 어떻게 저 남자가 저 여자를 만났을까? 어떻게 저 여자가 저 남자를 만났을까? 누가 그러더라고. 저희 부부도 별로 다르지 않다고. 본문의 열쇠 단어인 미련과 지혜의 관점에서 세 명의 등장인물을 우리가 차례로 살펴보기로 합니다. 첫 번째 등장인물 나발은 아비가일의 설명대로 이름의 뜻 자체가 미련한 자, 즉 바보입니다. 완고하고 이기적인 나발의 그 됨됨이를 알 수 있는 것은 그 자신의 소유를 광야에서 불철주야 지켜줬던 다윗과 그의 부하들이 최대한 예의를 갖추어서 손에 있는 만큼의 음식을 청하였을 때 그들을 모욕하는 말 가운데 잘 나타납니다. 본문의 11절 말씀입니다. 내가 어찌 내 떡과 내 물, 70인 여기는 내 포도주라고 되어 있습니다. 내 물, 그리고 내 포도주, 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못한 자들에게 주겠느냐. 정말 나발이 다윗을 몰랐을까? 또 다윗과 부하들이 그렇게 자신의 소유를 지켜주고 있다는 걸 정말 몰랐을까? 우리가 다는 알 수 없지만 알았을 거라는 거예요. 왜냐하면 다윗은 그 당시에 이미 사울은 천천히요 다윗은 만만이라는 노래로 전국적으로 알려져 있을 만큼 국가적인 영웅이었죠. 그렇죠? 내셔널 히어로스의 그러한 명성을 가지고 있었고, 또 분명히 그의 부하들, 그의 하인들을 통해서 다윗의 일행들이 자신을 지켜주고 있다는 것을 알고 있었을 것이라고 데브레 사람이 추정합니다. 1년의 가장 큰 잔칫날, 그날은 고대 근동 지방에서 바로 우리 농경사회에서는 곡식을 추수하는 날과 마찬가지, 양털의 털을 깎는 그날은 무조건 전통적으로 후하게 베푸는 날로서 지켜졌습니다. 그리고 거지가 와도 그냥 돌려보낸 일은 없었습니다. 근데 다윗을 거지 취급도 안 하는 거죠. 그렇죠? 도망친 노예 취급하고 능욕하는 그 장면입니다. 나발이 얼마나 완고하고 악한 자인지를 잘 보여줍니다. 하나님 말씀인 성경은 너무나 분명하게도 나발처럼 재물에 대한 탐심, 그리고 이기심이 자기를 지배할 때 끝없는 탐심의 노예로서 총체적인 부패와 타락의 삶으로 치닫게 됨을 여러 곳에서 경고하고 있습니다. 그리고 그러한 사람들은 한결같이 주위의 어려운 사람들을 외면합니다. 그리고 나아가 자신에게 은혜를 베풀었던 사람들에게 배은망덕의 범죄를 저지릅니다. 궁극적으로는 하나님을 등지게 된다고 경고하고 있습니다. 디모데서 6장 9절로 10절. 부활하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 그 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 오늘 본문의 두 번째 등장인물은 다윗입니다. 그는 미련과 지혜 둘 사이를 오락가락하는 인물입니다. 사실 놀랍게도 사무엘상 25장 바로 앞에 24장 그리고 바로 다음에 26장에는 거의 비슷한 사건이 등장합니다. 그래서 어떤 학자들은 같은 사건을 두 번 써놨다고까지 말하는 적이 있지만 전혀 그렇지 않습니다. 장소가 달랐고 상황이 달랐지만 다윗이 사울을 죽일 수 있었는데 죽이지 않고 있는 장면이에요. 그야말로 하나님의 기름 부으신 거룩한 자로서 여전히 사울을 바라보고 있는, 근 10여 년 가까이 사울이 다윗을 죽이려고 온갖 짓들을 다 해오는데 다윗은 그 사울을 향해서 한 번도 악한 말이라든가 악한 행동을 하지 않습니다. 거의 천사와 같은 성자 예수 그리스도와 너무나 닮은 다윗의 모습, 24장과 26장. 근데 그 가운데 뭐가 있어요? 25장. 너무 심하지 않아요? 음식 조금 안 줬다고 나발만 죽이러 가는 게 아니야. 나발에 있는 모든 그 가족과 하인들을 다 진멸하러 칼을 차고 달려가는. 어떻게 저럴 수가 있지? 인격적인 모욕을 당하자 잠시 고민하거나 주저하지도 않고 즉시 나발과 그의 사람들을 모두 몰살시키러 달려나가는 다윗의 모습은 그야말로 충격적입니다. 그러나 이러한 다윗의 모습은 우리들의 모습과 별반 다르지 않습니다. 우리가 자기 마음속에 넘치는 관용과 선행을 베푼던 푸근하고 넉넉했던 마음이 지극히 작은 말 한마디에 사소한 행동 하나로 말미암아 다 사라지고 어느새 편협한 이기심과 사악한 복수심으로 돌변하고 하는 사례들을
우리는 솔직히 우리의 삶에서 발견할 때가 있습니다. 하나님의 말씀은 우리의 마음이 본성적으로 부패하여 있기 때문에 여러 온갖 잡초들이 계속 여기저기서 자라나듯이 우리의 마음속에서 끊임없이 악한 생각과 언어와 행실들을 만들어낼 수밖에 없다고 경고하십니다. 따라서 우리 모두 예수 그리스도의 보혈의 은혜와 보혜사 성령님의 충만한 임재와 능력을 떠난다면 그 하나님의 은혜와 성령의 임재를 우리가 힘입지 않고는 누구나 나발을 죽이러 달려나갔던 다윗처럼 한순간에 천사에서 악마로 돌변할 수 있는 가능성을 지니고 있는 존재들입니다. 사람에서 나오는 것, 그것이 사람들을 더럽힌 나쁜 생각은 사람의 마음에서 나오고 곧 음행과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악의와 사기와 방탕과 악한 시선과 모독과 교만과 어리석음, 이런 모든 악한 것이 우리 속에서 나와서 사람을 더럽히느니라 마가복음 7장에서 주님이 하신 말씀이십니다. 네덜란드의 그 유명한 영성가였던 헨리 나우엔, 그 사람이 쓴 수십 권의 책이 있지만 그 중에 대표적인 교과서적인 책이 있다면 이 도란노에서 번역된 이 책입니다. 리칭 아웃이라고 하는, 제가 기회가 되면 우리 방학 중에라도 형제매들과 꼭 같이 한번 읽고 싶은 너무 귀한 책인데요. 그 책의 서문에서 헨리 나우엔은 자신의 영적인 체험과 여정을 돌아보면서 그런 얘기를 합니다. 영적인 체험, 성숙의 여정을 수준별로 단계별로 구별하는 것은 책을 쓰거나 가르치는 사람들에게만 쓸모가 있을 뿐이다. 그러니까 쉽게 말하면 가르치기 쉽게 우리 책 팔아먹으려고 이런 소리 한다는 거예요. 교수님들 많이 앉아 계시지만 우리 그런 행동들 참 많이 하죠, 그렇죠? 현실은 전혀 그렇지 않다라는, 우리는 아무리 시간이 흘러도 우리가 정말 성숙했는가, 우리가 정말 우리의 존재가 변화됐는가, 그것을 의심할 수밖에 없는 양극단의 모습을 여전히 가지고 있는, 그래서 헨리 나우엔이 그렇게 설명을 합니다. 우리는 시간이 흐를수록 몇 가지 양극점들, 그 both pole이라는데요, 그 세 가지로 얘기했어요. 하나님과의 관계, 자신과의 관계, 이웃과의 관계. 그래서 loneliness and solitude요. 이 외로움이라는 건 하나님 없는 고독을 말하는 거예요. solitude, 헨리 나우엔이 말하는 solitude는 하나님과 단둘이 있는, 하나님 안에서 완전한 평안과 임재를 누리는 이 둘 사이를 오갈 수밖에 없는. 그리고 두 번째는 hostility and hospitality. 둘 다 H로 시작하죠, 그렇죠? 타인들에 대한 극도의 적개심. 또 하나는 hospitality. 환대죠, 환대, 그렇죠? 다른 사람들을 끝없이 품고 그들에게 호의와 선행을 베푸는 이 hospitality와 hostility 사이를 우리가 오락가락하고, 또 나아가 illusion and prayer예요. 온갖 망상, 환상 속에서 허우적거릴, 그러나 살아계신 하나님 앞에 나아가서 우리의 마음을 쏟아놓고 기도하는 일루전과 프레어 사이를 오락가락할 수밖에 없는 그러한 존재들이라는 것을 더 분명히 깨닫게 되고, 나아가 그 중간에 우리가 불안하게 매달려 있는 존재라는 것을 확인하게 된다는 거예요. 손꼽히는 영성가였던 헨리 나우엔이 했던 말, 저는 굉장히 공감을 했습니다. 다시. 또 유명한 카톨릭 사자였던 토마스 머튼은 이런 얘기를 했습니다. 우리는 일평생 초보자 이상도 이하도 아니다라고 말했습니다. novice라죠. novice, 초보자, 그렇죠? 그리고 beginner. 우리는 일평생 걸음마를 배우다가 하나님 앞에 서는 것에 불과합니다. 우리 일평생 걸음마 배우다가 한 아이가 2000번을 넘어져야 걷고 뛰게 된다는 글을 읽은 적이 있습니다. 우리가 수백 번, 수천 번 넘어지고 자빠지다가 하나님 앞에 서게 되는 어린아이. 이전에는 뭐 60이 되면 철이 든다 그랬는데 그 말도 거짓말이죠, 그렇죠? 60 넘어서도 철 안 든 짓을 하는 사람이 너무 많은 세상이 돼버렸죠, 그렇죠? 철 들면 죽는다 그래, 철 들면 죽는다. 죽을 때 철 든다, 뭐 이런 얘기 하는데, 어떻게 보면 토마스 머튼의 말은 굉장히 공감하는 내용이죠, 그렇죠? 이러한 초보자 의식을 망각하거나 잃어버릴 때 우리는 위선의 탈을 쓴 바리새인으로 전락합니다. 제가 설교문 때문에 다 빼버렸는데 요한복음 8장에 9장에 마지막에 가면 너희가 본다고 하니 너희 죄가 있느니라. 예수님이 실로암 목가에서 그런 얘기 하시죠. 너희가 보지 못하면 죄가 없으려니와 너희가 본다고 하니까 너희 죄가 있느니라. 유대인들, 요한복음의 유대인은 바리새인들을 포함한 위선적인 종교인들을 총칭하는 말입니다. 그렇게 말씀해요. 또 고린도전서 10장 12절인가요? 그런즉 너희가 선 줄로 생각한즉 넘어질까 조심하라. 무슨 얘기예요? 내가 서 있다라고 말하는 순간
우리는 넘어질 수 있는 존재라는 것을 잃어버리고 위선과 교만과 그리고 자멸의 자리로 굴러떨을 수 있다라고 하는, 성경은 끊임없이 우리에게 깨어있으라, 근신하라, 너희는 일평생 정말 어린아이 같이 정말 걸음마를 배우다가 하나님 앞에 갈 수밖에 없는 부족하고 연약한 존재라는 것을 깨닫고 그 앞에 경성하라고 말하고 있습니다. 그래야 신약성경 여러 곳에서 일평생 우리가 우리의 무지함과 연약함을 늘 기억하고 깨어 경성하며 하나님의 은혜와 말씀의 능력 그리고 성령 하나님의 충만함을 힘입어 살아야만 하는 존재임을 깨우쳐주고 있습니다. 오늘 본문의 마지막 세 번째 등장인물인 아비가일은 다윗이 33절에서 칭찬한 표현 그대로 지혜의 여인입니다. 자기 남편과 가족, 하인들 모두가 몰살당할 수 있는 이 절체절명의 위기 상황에서 아비가일이 보여준 태도와 행동은 놀랍기만 합니다. 사실은 아비가일 설교를 글쎄요, 몇 번 했는지 기억은 안 나는데 한 25년 동안 했으니까, 그리고 제가 구약성 중에 제일 좋아하는 장면입니다. 근데 바로 이 장면을 이번에 다시 묵상하면서 한 8가지를 쭉 적어봤어요. 그냥 거기 이 스크립트에 나오는 것처럼요. 첫 번째는 상황을 총체적으로 파악하는 탁월한 그리고 예리한 분석 능력입니다. 이 상황을 한눈에 내려다보고 자신이 무엇을 할지를 그 자리에서 캐치해내는, 하인 중 하나가 자신에게 전달하는 내용을 온전히 경청할 줄 아는 겸손함. 하인이 아비가일에서 하는 그 보고의 내용이 굉장히 길어요. 근데 놀라운 것은 하인의 이름이 나오지 않아요. 성경은 그러한 무명의 그 누구도 이름조차 기억하지 않는 그 한 사람의 중재로 말미암아, 중보로 말미암아 역사가 바뀌었고 정말 하나님의 새로운 일들이 일어났다는 사실을 여러 곳에서 말하고 있어요. 한 사람의 순종함으로, 한 사람의 중보함으로. 그리고 여기서는 바로 그 이름도 나오지 않는 하인 하나, 또 다윗을 사울에게 데려갔던 그도 역시 하인이었어요. 사울의 하인. 이름이 나오질 않아요. 여러분 아시죠? 나아만 장군에게 요단강에 들어가서 좀 씻어봐라라고 말했던 그 사람도 이름이 안 나와요. 그렇죠? 마가복음 2장에 그 중병자 한 사람을 달아내렸던 4명의 친구들, 그들의 믿음을 보고 그 병자의 병을 고치시는데 그들도 이름이 나오지 않아요. 성경은 창세부터 계시록까지 제가 다 한번 뽑아보고 싶어요. 사람들이 주목도 하지 않는, 이름조차 남겨져 있지 않은, 근데 여기 바로 그런 하인의 이야기를 아비가일은 다 경청했어요. 그것을 듣고서 그 400명이 먹을 수 있는, 아니 그보다 훨씬 더 많은 양의 그 음식을 말에다가 실으라 그러고 달려나갑니다. 자, 세 번째, 민첩하게 구체적이고 실효성 있는 대안을 마련하고 집행하는 실행 능력. 그래서 18절 42절에 나오죠. 아비가일이 급히 가져다가 싣고. 그다음에 42절은 뭐예요? 마지막에 다윗이 아비가일에게 와서 내 아내가 되어줄 수 있겠냐 했더니 어떻게 나와요? 아비가일이 급히 일어나서, 아비가일에게 따라다는 단어가 급히예요. 급히. 아, 성미가 급한 여자구나. 아니에요. 이것이 하나님의 뜻이고 이것이 바르다 그러면 지체하지 않고 일어나서 실행하는 그 능력. 네 번째, 자신의 생명을 걸고 살기등등한 다윗 앞에 엎드려 용서와 긍휼을 구하는 초인적인 용기. 전혀 아비가일이 두려워하거나 주저하거나 지체하는 모습이 나와 있지 않아요. 그냥 즉각적으로 일어나서, 그리고 이미 목숨을 내어놓은 거죠. 그렇죠? 지금 다윗이 가만히 있는 사람이 아니에요. 칼을 차고서 나발과 자신과 자기 가족과 부하들을, 그 하인들을 다 죽이러 오고 있는데 그 앞에 혀를 나신 나와가지고 엎드리는 이러한 초인적인 불굴의 용기. 다섯 번째 뭐예요? 다윗의 심중을 꿰뚫어 보고 있죠. 하나님과 그분의 원대한 계획을 또한 통찰하고 있는 그 놀라운 영적인 해완과 통찰력. 그 여섯 번째, 논리적이고도 공감할 수 있는 언어로 상대방의 마음을 사로잡는 의사소통 능력. 우리가 리더십에 대한 강의할 때마다 나오는 거는 다 나와요. 아비가일에서 다 볼 수가 있어요. 7번, 완곡하게 먼저 청원하는 순발력과 당돌함. 이게 그 얘기죠. 하나님께서 이 모든 일을 행하셨을 때 저를 기억해 주십시오. 우리가 오늘 읽었던 본문에 나오죠. 그것은 학자들이 쭉 연구해 보니까 완곡한 표현의 청원이에요. 너무 희한하지 않아요? 권모형제 이해가 가요? 이해가 가요? 요즘은 그렇게 많이 하나 보죠. 자신을 죽일 수도 있는 그 남자에게 이 모든 상황이 수습되고 하나님께서 당신을 이스라엘의 왕으로 세우셨을 때 저를 기억해 주십시오.
다윗이 약간 어이가 없었을 것 같아요. 그렇죠? 아비가일이 굉장히 이뻤을 것 같아요. 예? 말하는 것도 그렇고. 근데 하나님께서 그 이상의 그 마음을 움직이셔서 그 분노와 살의를 다 잠재우시고 또 아비가일을 왕이 되었을 때가 아니라 그 자리에서 아내로 맞아들이는, 열흘 뒤에 나발이 죽었을 때. 그래서 이 성경을 능욕하기 좋아하는 사람들은 이런 막장 드라마가 어디 있느냐, 예? 미리 알고 있었던 거 아니냐, 아비가일과 다윗이 뭐 별의별 헛소리들을 합니다. 그리고 마지막, 이 모든 것보다 다 놀라운 것은 살아계신 하나님과 그분의 약속을 향한 절대 신앙과 절대 헌신. 본문을 묵상할수록 아비가일의 아름다운 외모와 함께 이렇게 어쩌면 이렇게 탁월한 성품과 또 역량을 모두 지니게 되었는지 감탄할 수밖에 없습니다. 자, 아비가일이 보여준 이러한 지혜, 다윗이 지혜라는 한 단어로 요약했죠, 그렇죠? 이러한 지혜의 비결이 무엇입니까? 그것은 아비가일이 다윗에게 했던 짧지 않은 말들 속에서 쉽게 알 수 있습니다. 성경 전체에서 한 여자가 한 말을 300단어에 걸쳐서 기록한 것은 여기밖에 없다. 어떤 구약자가 세어본 거예요. 300단어 이상의 여자 혼자서 한 말을, 아마 뭐 한나의 찬양 정도가 있을까요? 비슷한 분량은. 근데 그것은 기도죠, 그렇죠? 아비가일이 다윗에게 했던 이 말. 자, 이 말은 우리가 다시 한번 읽어볼까요? 쭉 빠르게 한번 읽어보죠. 장군께서 사람을 죽이시거나 몸소 원수를 갚지 못하도록 막아주신 분은 주님이십니다. 주님도 살아계시고 장군께서 살아계십니다. 장군님의 원수들과 장군께 해를 끼치려고 하는 자들이 모두 나발과 같이 되기를 바랍니다. 여기에 가져온 이 선물은 장군님을 따르는 젊은이에게 나눠 주시라고 내가 가져온 것입니다. 자, 그 다음 같이 읽어볼까요? 이 종의 허물을 용서해 주시기 바랍니다. 장군께서는 언제나 주의 전쟁만 하셨으니 주께서 틀림없이 장군님의 집안을 영구 세워주시고 장군께서 사시는 동안 평생토록 아무런 재난도 일어나지 않도록 도와줄 것입니다. 그러므로 어느 누가 일어나서 장군님을 죽이려고 쫓아다니는 일이 있더라도 장군님의 생명은 장군께서 섬기시는 주 하나님이 생명보자기에 싸서 보존할 것이지만 장군님을 거역하는 원수들의 생명은 주께서 돌팔매로 던지듯이 팽개쳐 버리실 것입니다. 구약자들은 아마 물맷돌로 골리앗을 죽였던 그 사건, 그 장면을 리마인드 시키고 있다라고 설명합니다. 이제 곧 주께서 장군께 약속하신 대로 온갖 좋은 일을 모두 베푸셔서 장군님을 이스라엘의 영도자로 세워주실 터인데 지금 공연히 사람을 죽이신다든지 몸소 원수를 갚으신다든지 하여 왕이 되실 때 후회하시거나 마음에 걸리는 일이 없도록 하시기 바랍니다. 주께서 그처럼 좋은 일을 장군께 베풀어 주시는 날 이 종을 기억해 주시기 바랍니다. 반복해서 이 아비가일의 말을 읽고 묵상할수록 이것은 아비가일이 다윗 앞에 엎드려 그저 살려달라고 용서다 해달라고 매달리고 있는 것이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 아비가일은 명명백백한 하나님의 계획과 말씀에 근거하여 다윗을 책망하고 있는 겁니다. 다윗을 깨우치고 있는 거예요. 나아가 혈기와 사료로 충만했던 다윗을 다시 용서와 관용 그리고 자비와 긍휼이 충만한 하나님의 아름다운 형상으로 회복시키고자 자신의 생명을 내어놓고 영적인 전투를 벌이고 있는 여전사입니다. 그리고 여선지자의 모습입니다. 한마디로 요약하면 아비가일이 붙들고 있는 두 축은 바로 살아계신 하나님, 그리고 또 하나 그 하나님의 신실하신 약속입니다. 비록 다윗은 하나님을 떠나 자기 소욕, 즉 자존심과 자기 혈기 그리고 살인 충동의 노예로 전락했지만 아비가일은 그 긴박한 위기의 상황에서도 여전히 살아계신 하나님의 얼굴을 대면하고 있었고 그 음성을 경청하고 있었습니다. 그리고 다윗을 이스라엘 왕으로 기름 부으신 하나님의 말씀과 계획을 절대적으로 신뢰하며 의지하고 있었던 것입니다. 이는 정확히 구약의 잠언의 핵심 구절인 9장 10절 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 것이 자를 아는 것이 명철이니라는 하나님의 말씀을 떠올리게 합니다. 또 야고보서 3장 17절 18절에 말하는 하나님의 지혜, 성결하고 관용하고 화평하고 양순하고 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없고 화평케 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거둔다고 했던 바로 하나님의 지혜 위로부터 난 지혜, 그것의 극치요 또 나아가 화평으로 심어 의의 열매를 거두는 화평하게 하는 자의 전형적인 모본이라고 할 수도 있습니다. 제가 아비가일과 다윗의 이 만남 또 그 이후에 다윗의 변화에 대한 많은 주석이나 설명들을 봤는데 그중에 유진 피터슨이 쓴 Leap Over War이라는 책이 있습니다. 우리말로는 현실의 뿌리 박은 영성 이렇게 번역된 그 유진 피터슨의 그 문장들만큼 이 장면을 깊이 있게 그리고 감동적으로 서술한 글을 제가 읽은 적이 없습니다.
그래서 여러분도 함께 기억하고 자주 묵상했으면 해서 제가 짧지 않은 분량이지만 쭉 한번 인용해 봤습니다. 같이 한번 제가 보겠습니다. 다윗은 분노가 머리끝까지 치솟았습니다. 배은망덕하게도 터무니없이 자신을 모욕한 나발을 쳐 죽일 참이었습니다. 나발의 야비함이 다윗 속에도 있던 야비함을 건드려 깨웠던 것입니다. 공감하세요? 나발의 야비함이 다윗 안에 있던 야비함을 건드려 깨웠던 것입니다. 미치광이 사울왕을 성령이 거하시는 존으로 볼 줄 알았던 다윗이었지만 이제 그의 눈에 나발은 악취를 뿜어내는 더러운 쓰레기로밖에는 보이지 않았습니다. 나발은 또 다른 사울이 되어버릴 위기에 있었습니다. 아비가일은 다윗을 보자 황급히 나귀에서 내려 무릎을 꿇고 공손하게 예를 갖추어 얼굴을 땅에 대며 말했습니다. 부디 제발 간청하오니 참아주십시오. 당신이 누구인가를 잊지 마십시오. 하나님의 기름 부으심, 하나님의 자비하심을 잊지 마십시오. 원한을 불기 위해 싸우려 하지 마십시오. 어느 누가 당신의 앞길을 막으려 한다 하더라도, 어느 누가 일어나 당신을 해하려 한다 하더라도 당신의 생명은 당신의 섬기시는 주 하나님이 생명보자기에 싸서 보존하실 것이요 당신의 적들의 목숨은 주님이 물맷돌로 던지듯이 던져버리실 것입니다. 어느 시점에서인지 모르지만 다윗 앞에 무릎을 꿇은 아비가일은 기도와 시를 통해서 다윗의 마음속에 다시 하나님을 분리케 해주고 있었습니다. 다윗의 아름다움은 다윗을 놀라게 하여 갑작스럽게 빠져들어갔던 추악함에서 그를 구해내었고 다윗은 마침내 다시 하나님을 보고 다시 하나님을 듣게 됩니다. 아비가일의 아름다움은 다윗으로 하여금 다시 하나님의 아름다우심과 접촉하게 하였습니다. 그는 자신이 누구이며 어떻게 살아야 하고 무엇을 위해 살아야 할지를 다시 깨달았습니다. 엔게디의 동굴 하길라산에서 사울에게서 거룩의 아름다움을 알아본 사건 사이에 사무엘상 24장과 20장 사이에 이 아비가의 만남, 이 사무엘상 25장에 놓여 있습니다. 아름다운 아비가일은 다윗이 지녔던 예전의 하나님의 그 아름다움, 즉 그의 본래의 정체성을 회복시켜 준 것입니다. 자, 본래의 정체성, 사무엘상 16장과 17장에 다윗을 묘사하는 단어 중에 아름다움이라는 단어가 나와요. 이거는 시브리어의 야파라고 하는 이 단어는 바로 하나님의 안목으로 봤을 때 아름다운 인간을 말하는 그러한 용어입니다. 근데 다윗에게 태어날 때부터 그는 하나님의 아름다움이 있었고 바로 다윗을 묘사할 때마다 쓰였던 이 단어, 그것을 아비가일이 다시금 리커버 시켜주고, 그 다음 문장, 제가 제일 좋아하는 문장입니다. 무릎 꿇은 아비가일은 다윗이 다시 무릎을 꿇게 만들어 주었습니다. 기가 막힌 문장 아니에요? 무릎 꿇은 아비가일은 다윗으로 하여금 다시금 하나님 앞에 무릎 꿇게 만들었습니다. 누군가 우리를 방해하거나 불쾌하게 하든지 우리가 원하는 것을 주지 않으면 우리 속에 거만한 자아는 분을 내거나 보복하겠다고 벼릅니다. 그런데 이때 우리의 발걸음을 멈춰 세우는 무언가 아름다운 것을 만납니다. 어린아이, 친구, 혹은 낯선 사람, 혹은 구름이나 노래, 향기, 이 모든 것은 바로 하나님께서 우리에게 보내시는 아비가일일 수 있습니다. 그 아비가일은 우리의 감정과 행동이 나의 참된 정체성과는 전혀 어울리지 않는다는 사실을 갑자기 깨닫게 합니다. 그리고 이제 우리는 자신이 하나님의 생명싸게 보자기에 쌓이는 존재임을 보게 됩니다. 나발은 기껏해야 우리 삶의 본문에 들어올 수 없는 각주, 풋노트에 지나지 않음을 깨달으면서 말입니다. 저는 사실 이 사무엘상 25장 말씀을 지난 화요일 날 다 정리하고 영문 번역 작업을 수요일 날 아침에 다 마칠 뻔했습니다. 그때 설교문의 제목은 세 갈래의 인생길이었습니다. 제가 아마 지지난달인가요? 두 갈래의 인생길. 시리즈로 세 갈래의 인생길이라고 나발, 다윗, 아비가일이라고 썼지만, 그리고 그 설교의 결론은 서울대학교 지체들 모두가 나발의 탐욕, 다윗의 혈기를 버리고 아비가일의 지혜의 길로 가게 하소서. 자, 학부 공동체에서도 한 4년 전인가 이 설교를 했는데요. 그때도 이 제목이었던 것 같아요. 서울대학교 지체들 모두가 서로에게 아비가일이 되게 하소서. 근데 제가 그냥 빨리 마무리하고 이번 주는 좀 여유 있게 있어야겠다라고 생각하다가 마음에 전혀 들지 않는 거예요, 그 설교가. 왜냐하면 제가 바로 지난달에 우리가 가장 많이 범하는 그 성경 해석의 오류가 위인전식 접근이라고, 그리고 얘기는 안 했지만 도덕 윤리적인 그러한 그 설교인 듯한 인상을 제가 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 그래서 마침내 목요일 새벽에 일어나가지고 제목을 바꾸고 설교의 3분의 1을 다시 썼습니다.
그래서 설교 제목이 나발, 다윗, 아비가일 그리고 그리스도로 바뀌게 된 것입니다. 도대체 아비가일 이 사건과 그리스도가 무슨 상관이 있는가? 단언컨대 아비가일에 관한 가장 건전한 복음주의적인 성경 해석은 하나님과 인간 사이에 유일한 중보자이신 예수 그리스도의 그림자 그리고 모형이 바로 아비가일이라고 해석하는 것입니다. 서로를 향한 무관심과 분노와 상처로 인해서 자멸, 이게 왜 영어 단어가 안 보이죠? 디스트럭션이죠, 그렇죠? 그리고 공멸, co-destruction. 그러니까 자기 스스로 멸망하든지 아니면 자기만 죽는 게 아니라 다른 사람도 멸망하게 만드는 그 길로 치닫고 있는 인생들. 자살의 의지를 가지고 있는 거죠, 그렇죠? 자기 파멸. 그 자기 혼자 죽지 않잖아요. 남들을 죽이고 같이 다 죽자고 하는 이 세대 인생들을 향해서 땅바닥에 머리를 조아리고 모든 것을 자기의 죄와 허물 때문이라고 하며 자기 책임이라고 말하면서 다윗의 자비와 강긍휼을 간구하고 있는 아비가일의 모습. 이건 너무 그리스도 예수 모습과 너무 흡사하잖아요. 그렇죠? 마치 하나님과 우리 사이에 정말 두 팔을 벌리고 십자가에 달리셔서 우리의 모든 죄악과 허물, 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 다 짊어지시고 아버지여 저들을 용서하옵소서. 자신이 하는 것을 알지 못합니다. 그래서 아버지여 내 영혼을 아버지께 의탁합니다. 그리고 다 이뤘다. 생명을 거두신 그 유일한 중보자 그리고 화평케 하는 자의 전형이신 예수 그리스도의 그림자입니다. 그리고 신약 성경에서는 여러 곳에서 예수 그리스도가 하나님의 지혜가 되신다고 말합니다. 하나님의 지혜라는 단어가 그 지혜 신학 구약부터 성경 쭉 찾아가면 신약까지 보면 예수 그리스도에 대한 가장 많은 묘사 중에 하나가 지혜예요. 지혜. 놀랍게도 아비가일을 지혜의 여인이라고 말하고 있잖아요. 중보자 그리고 대속자 그리고 더 놀라운 것은 고린도서 1장에서 이 예수 그리스도 하나님의 지혜신 예수 그리스도가 바로 우리에게 지혜가 되셨다라고 말. 우리가 그분을 지혜로 소유할 수 있다는 게 아니라 이미 우리에게 그분이 지혜가 되셨다라고 말하는 이미 우리가 예수 그리스도를 우리의 마음속에 모셔드리는 순간 우리가 지혜로워지려고 애를 써야 되는 것이 아니라 그분의 영의 지배를 받고 그분의 말씀에 붙들림 받아져서 그분과 함께 동행할 때 우리는 아비로 하여튼 지혜의 여인 예수 그리스도 같은 하나님의 지혜로 세상을 승리하는 사람들이 될 수 있다라고 성경은 말하고 있습니다. 너희는 하나님부터 나와서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님부터 나와서 우리에게 지혜와 외로움과 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 따라서 우리가 지혜의 여인 아비가일과 같은 삶을 살기 위한 비결은 아비가일을 닮기 위해서 스스로 우리가 결심하고 훈련해야 되는 것이 절대로 아닙니다. 우리는 이미 아비가일과 같은 하늘의 지혜자로서 화해와 중보의 사역을 완성하신 하나님의 지혜 예수 그리스도를 우리가 붙드는 것입니다. 그분께서 우리를 지배하실 때 즉 예수님의 말씀처럼 날마다 어디서 무슨 일을 하든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 것만이 지혜의 영이신 성령으로 충만을 받는 것이요 바로 지혜로운 인생을 살아가는 유일한 길이라고 말합니다. 골로새 1장에 보면 우리는 각 사람을 성숙시키기 위해서 깊이 있는 분별력을 가지고 가르칩니다. 자, 이게 메시지 성경이 아주 기가 막힌 번역을 해놨죠. 성숙해진다는 것은 기본으로 돌아간다는 것입니다. 바로 그리스도께로 말합니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 제가 다시 한번 목소리를 높여서 강조하고 또 강조합니다. 저는 오늘 아비가일처럼 사십시오. 탐욕과 혈기를 버리고 지혜의 삶을 사십시오. 라는 식의 도덕과 윤리를 말하고 싶지 않습니다. 오직 하나님의 본체시오 하나님의 지혜의 현현이신 예수 그리스도 한 분께만 집중하십시오. 그분께 여러분의 삶을 드리십시오. 밤낮 쉼 없이 예수 그리스도 한 분만을 묵상하십시오. 그분만을 찬송하고 그분께만 사랑과 충성과 순종을 드리십시오. 사도 바울의 평생의 사역의 목표처럼 그리스도의 정결한 신부로서 예수 그리스도 한 분만을 향한 진실함과 깨끗함 그리고 순전함과 단순함을 지속적으로 발전시켜 나가십시오. 에베소의 마지막 구절 기억하시는 분 있습니까? 에베소 6장 24절 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 너희들에게 은혜가 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 너희들에게. 골로새의 키버스는 뭐죠? 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에 세움을 입으십시오. 그 안에 뿌리를 받고 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하십시오. 그리스도 예수께만 뿌리를 내리고 그리스도 예수의 교훈을 따라서
그리스도 예수의 그 모습을 따라서 여러분이 세움을 입어야 됩니다. 히브리서의 키버스는 뭐예요? 믿는 도리의 사도가 되시며 우리의 대제사장이신 예수 그리스도 그분을 깊이 생각하십시오. 3장 1절이죠. 12장 2절 뭐예요? 믿음의 창시자의 완성자이신 예수 그리스도 그분을 바라보십시오. 그분께만 여러분의 시선을 고정시키십시오. 신약성경 전체가 그리스도 예수만을 말하고, 그리고 예수께서 구약성경 전체가 그리스도 한 분을 대하여 기록되어 있다고 말하고 있습니다. 바로 아비가일은 이 그리스도를 우리에게 리마인드 시켜주고 그리스도 예수께로 우리의 시선을 돌리게 해주는 그리스도의 모형이요 그리스도의 그림자가 됩니다. 여러분의 모든 생각과 언어와 행동이 그리스도 예수의 장성한 분량에 이를 때까지 날마다 회개하고 또 회개하십시오. 날마다 훈련하고 또 훈련하십시오. 날마다 헌신하고 또 헌신하십시오. 혹시 그리스도 예수 한 분을 더욱 사랑하고 배울 수 있는 그러한 만남이 있고 그러한 공동체가 있다면 여러분 주저하지 마시고 무모할 정도로 여러분의 시간과 여러분의 에너지를 투자하여서 그 기회를 붙잡으십시오. 이제 방학이 시작되잖아요. 그렇죠? 이 방학 때 여러분 정말 심약이 없도록 그리스도 예수를 알고자 말씀 공부에 창념하고 기도하는 자리에 같이 나아가고 같이 모여서 정말 사랑과 사랑을 격려하는 코인 언약 가운데 여러분을 드리는 그 부분에서 인색하지 않았으면 좋을 것 같아요. 심약이 없도록. 여러분 예수님 하나님 말씀 읽다가 밤새 본 적 있어요? 여러분 복음 전하느라고 진액이 다 빠지도록 그렇게 애써 본 적 있으십니까? 하나님 우리가 그러한 삶을 바라고 계십니다. 그럼 우리가 오늘 함께 묵상했던 아비가일의 삶, 그러한 지혜의 삶이 우리를 통해서 자연스럽게 나타날 것입니다. 아니 우리가 무수하게 실패하고 시행착오를 거친다 할지라도 우리의 존재 언어와 삶이 하나님의 아름다운 형상 그리스도의 장성한 분량으로 변화되어가는 것을 여러분 보게 될 것입니다. 마치 아름다운 영혼을 지닌 아비가일이 다윗산의 아름다운 하나님의 형상을 회복시켰듯이 여러분이 만나는 사람들 그들 안에 있는 아름다운 하나님의 형상 깨어져 버린 그래야 냄새를 바라고 정말 서로 물고 뜯어 죽이던 그 자리에서 돌이켜서 마치 다윗이 나발과 아비가일 그 집안을 그 순간 용서했던 것처럼 하나님의 아름다운 형상을 회복하게 되는 사람들을 여러분 보게 될 것입니다. 이들을 양육하고 배가하는 그런 복의 근원 복덩어리에서 삶을 우리 서울대학교의 모든 지체들이 살게 되었으면 하는 그 소망입니다. 세상이 어떻게 해서 변화될 수 있을까요? 아비가 같은 그리스도 예수께 붙들림 받은 그리고 남들의 죄를 정죄하고 책망하고 비판하기에 급급한 것이 아니라 하나님 아버지 이 나라 이 민족의 죄가 바로 저의 죄입니다. 위정자들이 잘못하고 있는 것 그것들과 비판하기 쉽지만 저 모든 것들이 저의 죄 때문이고 우리의 죄 때문입니다 라고 엎드릴 줄 아는 그것 때문에 금식하고 그 때문에 눈물을 흘리며 그 때문에 밤이 새도록 함께 목 놓아 울며 기도할 줄 아는 그런 사람들을 하나님은 찾고 계십니다. 우리 한국 땅의 이 교회들 가운데 제가 지난주도 들었어요. 뭐 미친 듯이 막 행사들을 벌리고 3년 동안 못했던 행사를 한다고 정말 미친 것 같다고 제게 저희 형님이 그러시더라고요. 저희 형님이 교회에 계시거든요. 교회 그래서 만평수양관 거기 책임 맡고 계신데 미친 것 같다고 우리 형님이 한마디 하시더라고요. 그냥 하나님의 말씀 앞에 엎드려서 같이 기도하고 같이 서로 사랑하면 될 것을 수천만 원 수억을 들여가면서 그냥 모여가지고 시인악락 깔깔거리고 웃고 하는 그 모습을 기도하는 사람은 찾을 수가 없다고 얘기하더라고요. 우리 서울대학교를 통해서 이 시대 아빌과 같은 하나님의 사람들이 일어나기를 기도합니다. 여러분들이 아비가일 아니 예수 그리스도를 온전히 닮아 하나님의 사람으로 성숙해가기를 그들을 통하여 이 나라의 민족이 변화되고 여러분의 나라 여러분의 민족이 변화되고 주의 정결한 신부로서 그리스도의 다시 오심을 예비하는 하나님의 사람들이 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. 같이 조용히 기도하실 때 하나님 우리가 비난하기에 빨랐고 저것은 나와 상관이 없는 일이고 저들의 죄 때문이라고 말했던 우리의 그 많은 범죄와 그 많은 망언들을 용서해 주시고 하나님 저의 죄 때문입니다. 저의 무관심 때문이고 저의 범죄함 때문이고 이 나라의 민족의 그런 안타까운 모습들 모두가 저의 죄 때문이고 이 땅의 교회들 무엇보다도 크리스찬들이
그 모든 책임의 중심에 있음을 다시금 기억하게 해주십시오. 내 이름을 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님께서 하늘에서 그 기도를 들으시고 그 죄를 사하시고 그 땅을 고치시고 새로운 일을 행했다고 말씀하신 그 하나님께서 우리의 하나님이신데 우리에게 다시 한번 회개의 영을 부어주옵소서. 우리에게 다시 한번 기도의 갈망들을 불어주옵소서. 우리 예배가 우리가 즐거워서 흥겨워하는 그 자리로 끝나는 것이 아니라 하나님 이 나라의 백성의 죄를 끌어안고 하나님 우리를 용서하옵소서. 이 땅의 교회들을 용서하옵소서. 이 캠퍼스 가운데 다시 한번 푸르고 푸른 예수 그리스도의 계절이 돌아올 수 있도록 우리가 주님 앞에 아비같이 엎드리기를 원합니다. 우리의 삶을 드리기를 원하고 우리의 전공을 드리기를 원하고 우리의 시간과 물질을 드리기를 원하고 우리의 생명까지 드리기를 원합니다. 아버지 하나님 우리를 받아주옵소서. 우리 교회를 사용하주옵소서. 이 땅의 교회들을 흔들어 깨워주옵소서. 아버지 하나님 우리를 다시 한번 주님 새롭게 하시고 정결케 하시고 또한 일으켜 주옵소서. 합심하여 기도하도록 하겠습니다. 아버지 하나님 아버지 우리를 용서하옵소서. 나발의 죄가 바로 저의 죄고 다윗의 그 분노와 혈기가 바로 저의 모습인 것을 그리하여 끊임없이 분노하고 끊임없이 원망하며 끊임없이 정죄하며 끊임없이 범죄의 길로 어둠의 길로 가고 있는 저의 모습을 용서해 주시고 제 입술에 아비가일의 가운데를 주옵소서. 이 죄어물이 바로 저의 죄입니다. 저의 어물 때문입니다. 저를 용서하옵소서. 아버지 하나님 다시 한번 우리에게 자비를 베풀어 주옵소서. 또 한 번 은혜를 부자 하나님의 그 일을 구하며 엎드리게 하시고 남들을 비방하거나 원망하거나 판단하는 데 돌이키게 하지 아버지 우리에게 하늘의 지혜 하나님의 지혜 하나님의 성령으로 우리를 충만하시기 원합니다. 이 땅의 교회들은 들어 깨워주옵소서. 우리 서울대학교가 들어 깨어나기를 원합니다. 서울대학 캠퍼스 가운데 선교자들이 깨어나기를 원하고 하나님의 사람들이 깨어나기를 원하고 우리가 연합하여 기도하게 하시고 우리가 함께 기도할 때 하나님 하늘문을 여시고 우리를 새롭게 하시며 우리를 정말 주님 하나님의 성령으로 아버지 하나님 정말 주님 다시 한번 갱신의 은혜를 주시고 부의 은혜를 주시는 하나님을 우리가 만나게 할 수 있도록 도와주옵소서. 아버지 우리의 가족들을 용서하시고 우리 인도하옵소서. 가장 먼저 우리가 기도하고 위해야 될 사람들은 우리의 가장 곁에 있는 사람들입니다. 나의 남편, 나의 아내, 나의 친구, 나의 부모, 형제, 자매. 우리가 그들을 사랑하기 가장 어려운 것 같아요. 내가 사랑할 수 없는 그 사람들, 그들을 위해서 기도합시다. 그들을 위해서 기도합시다. 하나님, 제가 그들의 아비가일이 되기를 원합니다. 제가 그들의 눈물을 닦아주고 그들의 말에 귀를 기울여주기를 원하고 그들의 그 아픔들을 제 아픔으로 끌어안고 기도하지 못했던 것들을 용서하옵소서. 사무엘이 그 이미 폐위된 왕 사울을 통하여 끝까지 기도했던 아버지 하나님 그 마음을 우리에게 주옵소서. 내가 기도하기를 쉬는 자를 범치 않겠다라고 이스라엘 백성을 기도했던 사울의 그 마음을 사무엘의 그 마음을 우리에게 주옵소서. 나의 형제를 위하여 기도하겠습니다. 나의 친구를 위하여 나의 아내 남편을 위하여 기도하겠습니다. 나의 과 친구들에서 기도하기로 했습니다. 나의 연구실에 있는 그들을 사랑하지 못했던 나를 용서하옵소서. 우리 합심하여 기도하도록 하겠습니다. 아버지 하나님 우리가 다시 한번 기도합니다. 주스 사람이 내 이름 모르는 곳에 나도 그 중에 있다 말씀하셨고 사람이 원망들을 말하 있는 줄 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 화목한 다음에 와서 예배를 드리라고 말씀하셨는데 제가 화목하지 못하고 있습니다. 제가 사랑하지 못하고 있습니다. 아버지 하나님 용서옵소서. 아버지 하나님 다시 한번 주의 영으로 주의 마음으로 저를 채워주옵소서. 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음을 품으라고 하셨던 자기를 비워 조영체를 가져 아버지 하나님 정말 끝까지 주님 앞에 순종했던 그 마음으로 아내를 사랑하게 하시고 부모님을 사랑하게 하시고 친구들을 사랑하게 하시고 아버지 하나님 그래 하나님의 사람으로서 쓰임받는 아버지 하나님 아비가 했던 하나님의 축복의 통로 하나님의 사랑의 통로를 쓰임받는 제가 될 수 있도록 저를 인도하시기를 간절히 구하고 있습니다. 아버지 인도하옵소서. 아버지 하나님 도와주옵소서. 같이 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 우리 서울대학교 모든 지체들을 통해서 오직 하나님의 사랑 예수 그리스도의 지혜로 충만한 이 시대의 아비가일들이 일어나게 하옵소서. 그래 우리의 캠퍼스가 변화되고 또 나아가 우리의 가정 우리의 이웃들이 변화되며 이 나라의 민족 나아가 여기 사랑하는 귀한 형제자매들 그들의 조국 이디오피아와 콜롬비아와 나이지리아 필리핀 우리 사랑하는 채들의 모든 조국과 또 온 천하 열방 가운데 구원의 역사 화해의 역사들을 일으켜 주옵소서. 중보의 역사들이 나타나게 하시고 또 나아가 주님이 허락하신다면 순교의 자리까지 이룰 수 있는
하나님의 사람들을 계속적으로 일으켜 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.